हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज आसतु आमे माने शुणिबा समाजरे घटुथिबा घटनागुड़िक उपरे आधारित एक सुंदर कहानीटीए। से दिन सकाळु पबी चा दुकान रे गहली जमी आसुथिला। काहार बिना चीनी चाहा तो काहार पूरा मिठा, किए कहुची नाली दरकार तो काहार पूरा कड़ा मार्का। किछि विरक्ति भाव प्रकाश न करी से ग्राहकंक बराद पुराण करी चली थाए। से छकरे पबी चाहार आदर बेसी, बिक्री जेमिति लाभ भी सेमिति। मधुर व्यवहार और चाहार गुणवत्ता पाई पबी चाहा दुकान ढेर नाम कमाई सारिथिला। कुटुंब पोषिबार एकमात्र सहारा थिला चाहा दुकान। घरे स्त्री और कॉलेज पढ़ुआ झियो। झियो कॉलेज जीवा परे स्त्री घरे कामधाम सारी अपेक्षा करे बाप झियोंक फेरिबा बाटकू। घर बोइले दुई बखरिया खपरेली घर। भगवान का दयारु मुंड गुंजीबाकू जागा टिके अछि, सेतिके यथेष्ट। जोगकू घर पाखरे ताकू जागा खंडिए मिली जाइथिला दुकान करिबा पाई। डाके बाटरे दुकान थिला, तेणु घर उपरे नजर रखिबाकू मध्य सुविधा हेउथिला। से दिन सकाळे पबी चा दुकान रे जोरदार चर्चा चली। सहर रे कुआडे बाघ मातिचंती। जंगल बाघ नुहे, मनीष बाघ। सेमानकर रक्त लोड़ा नहीं, दरकार मनीष देह। पबी किछि बुझी न पारी समस्तक मुह को बल बल करी अनेई रहिला। जणे टोका कहिला, पबी भाई, तुम पाखरे ए बाघ मानक विषय किछि खबर अछि कि नाही कहून जे एमिति बोकांक परी चाहुछ। नाई रे पुओ, कौन होइछि कि काई मु ए विषय किछि जानिनी तो। टोकाटा कहिला, आरे आजिकालिका धनी घरर युवक माने परा पालटिछंती मनीष बाघ। पाखरे अछि अपर्याप्त पैसा और समय, सेमानकर पाठ पढ़िबा दरकार नहीं। बापा माने एते पैसा रखिछंती जे 7 पुरुष खाइले भी सरिबनी। ना किछि काम अछि ना किछि चिंता। कथारे अछि, काम बा चिंता नथिले मनीष नाना अनीति कार्य माते। ए युवक माने सेही श्रेणीर। पबी मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिला। बड़ संकोचरे पचारिला, कौन करंती ए मनीष बाघ माने? आम गाँ नाचपाटी रे जेमिति बाघ बेश धरी नाचंती, एमाने सेपरी किछि करंती कि? युवकटा पबीर निरीह उत्तर रे निज हस संभाଳି न पारी कहिला, बुझिल पबी भाई, तुमे आउ हबनी। एते बोका हेले ए दगाबाज दुनिया रे चली परिबो तो? तुमे मो कथा बुझी परिबो कि नहीं जानिनी, तथापि कहुची सुन। एबे आम माँ भौणी माने आउ निरापद नुहंती। घर बाहर बजार सिनेमा हल सबु जगारे ए बाघ माने व्यापी गलेनी। जेतेबेले जाहाकू पाइले असम्मान करूछंती। जेउ झियो भल लागिला ताकू उठेई नेउछंती। एई किछि दिन भितरे केते झियोंको इज्जत गलानी तार हिसाब नहीं। प्रथमे झियो माने निखोज हेउछंती ओ किछि दिन परे सेमानक मृत शरीर मिलुछि पोखरी जंगल बा नळा भितरु। 3 दिन तले बाहाघर बेदीरु मंगुळु साहू झियोकू उठेई नेले। 2 दिन परे जंगल भितरे ता मृत शरीर झुलुथिला गोटे पुरुणा बरगछरे। केवल सेतिकी नुहे, सहर तल बस्तीर झियो बोहूंक भितरु केते जनकर समान अवस्था होईछि एई किछि मास भितरे। किए कौन बा करिबो? पुलिस कोर्ट सबु तांको हातरे। पैसारे अभाव नाही। जिए मुह खोलिला पैसा पकेई चुप करिबारे एमाने सिद्ध हस्त। एमाने केबे काहा उपरे की प्रकार अत्याचार करिबे से कथा भगवान भी कहि परिबेनी। एसबु कथा सुनी पबी मनरे पाप छुईला। जहा हेले भी घरे अछि बढ़िला झियो। झियर सुरक्षा ता पाई सबुठारु बड़ कथा। कॉलेज जीवा दिनरु पबी झियोकू यथेष्ट सचेतन कराइथिला। अजणा युवकंक सह न मिसिबा ओ काहा सह बुलाबुली न करी केवल पाठरे मन देबा पाई से झियोकू बराबर तागिद करुथिला। किंतु आजिकाली दुनिया रे निजे जेते भल हेले कौन हेबो, दुनियाटा तो खराब। से दिन घर को फेरी पबी देखिला जे झियो कांदुछि। बड़ व्यस्त होई सबु कथा बुझिबारु जानिला जे झियर सांगकू कॉलेज रु समस्तंक सामनारे किछि युवक जोर जबरदस्ती हरण चाल करि नेइछंती। सारा कॉलेजर पिला ओ कर्मचारी सेठारे थिले, मात्र केही जणे भी प्रतिवाद कलेनी। झियर बापा थानारे एतेला देला परे भी केही गुहारी सुनिलेनी। पबी मने मने कहिला, ओह, ता माने से मनीष बाघ मातिथिबा कथाटा मिछ नुहे। पबीर मन भितरटा मंथी होईगला। चारिआड अंधार दिसिला। आजि जदि कॉलेजर गोटे झियोकू नेई गले, काली सकाळे आउ जणकू नेबे।
ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ପବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ଥାନା ବାବୁ ତ ତା ଦୋକାନକୁ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଭାବିଲା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖା କରିହେବ। ଥାନା ବାବୁ ତ ସଦାବେଳେ ତା ଦୋକାନରୁ ଚାହା ମଗେଇ ପିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପବିକୁ ଏ ଜିନିଷ ନୂଆ ଲାଗେନି, କାରଣ ପୋଲିସମାନେ ନିଅନ୍ତି, କେବେ ଦବାର କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଥାଏ ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁ ତା ପାଖରୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ତାହା କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହା କପ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ସେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ତା ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଓ ସେ ଥକ୍କା ହୋଇ ଶେଯରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। 3 ଜଣ ଯୁବକ ତା ଝିଅ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ପୈଶାଚିକତା ଓ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ଲମ୍ବାଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ପିନ୍ଧା ବସନ ଠାଏ ଠାଏ ଚିରି ଯାଇଛି ଓ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ବି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କଥା ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଓ ପାଟିରେ ଏକ କନା ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଗଁ ଗଁ କରି ଚିତ୍କାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ଆଖିରୁ ତାର ବୋହି ଚାଲିଛି ଲୁହର ଝରଣା। ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ନିରୁପାୟ ଓ ଅସହାୟ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଲା ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ ଧ୍ୱନି। ସେଇ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଳଶାଳୀ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଘ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଶିକାର କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଥିଲା କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି। ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ବାଘ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଓ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ପିଇ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ। ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ। ବାଘଟି ପବି ପାଖକୁ ଆସି ଖୋଲି ଦେଉଛି ତା ବନ୍ଧନ ଓ ସେ ବାଘକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରୁଛି। ସତେ କି ବାଘଟି ତାର ଅତି ପରିଚିତ। ଚମକି ଉଠିଲା ପବି। ଏ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତା ଶରୀର ଘର୍ମାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେ ଶୋଇଛି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲା ସେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ସେ କାରଣ ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଦୋକାନରେ ବସି ଦେଖିଲା ଝିଅ କଲେଜରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲା। ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସେ ତା ହାତକୁ ଏକ ବିସ୍କୁଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଝିଅର ପିଛା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ନାହିଁ ପବି ଜାଣି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଢ଼ିଲା ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠଉରେଇ ପାରୁଥିଲା। ଝିଅ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଭାସ ପାଇନଥିଲା। ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁବକମାନେ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଓ ପବିର ଘରକୁ ନଜର କରିବା ପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଚୁପଚାପ ପଳେଇଲେ। ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଥିଲା ଗତ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସେ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ହାତ ମୁଠା କରି ଭାବିଲା ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ନୋହିଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଥାନାକୁ ଗଲା। ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ପକାଇ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁ ଅବିଚଳିତ ରହି ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ପବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସହରରେ ମଣିଷ ବାଘ ମାତିଛନ୍ତି ଓ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ମଳିଛିଆ ଗାମୁଛାରେ ଆଖି ପୋଛି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ପବିର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି କ'ଣ, ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପବିକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତା ଝିଅକୁ କେବେ କେହି ଉଠାଇ ନେବେ ତେବେ ଆସି ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଥାନା ବାବୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆରେ ମଣିଷ ବାଘ ମାତିଛି ଯଦି ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯା, ଥାନାକୁ ଆସି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ? ସେ ବାବୁର ଟାହିଟାପୁରା କଥାରେ ବାକି ସବୁ ହସି ଉଠିଲେ ଓ ପବିର ଅଭିଯୋଗ କଟାକ୍ଷ ଭରା ହସର ଫୁଆର ଭିତରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା।
ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର। ଛି, କ'ଣ ହେବ ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା? ବ୍ୟଥିତ ମନରେ ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ଗ୍ରାହକର ଡାକରେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଝିଅକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାକି 2 ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମନର ଭାବକୁ ମନରେ ରଖି ପବି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ସହରର? କାହିଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖିନି? ଯୁବକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆମେ ଏ ସହରର ନୁହେଁ, ଏ ସହର ହେଲା ଆମର। ମୋ ବାପା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାକି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାପାମାନେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଯେ ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବୁ? ଚୁପଚାପ ଚାହା ଓ ସିଗାରେଟ ଦେ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣ ଆମେ ତୋ ଦୋକାନରୁ ଚା ପିଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା ବି 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ କରୁ। ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛନଛନିଆ ହରିଣୀ ରହୁଛି। ଖାସ୍ ତାରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ହରିଣୀ ଦେଖିଲୁ ଓ ତା ଘର ବି ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଶିକାର କରିବାରେ ମଜା ଆସିଯିବ। ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ ହରିଣୀ ମାଂସ କେତେ ମିଠା। ତତେ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଯୁବକଟା ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତା କି କ'ଣ, ବାକି 2 ଜଣ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲେ। ପବି ପାଦ ତଳୁ ଭୁଇଁ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସେହି ମଣିଷ ବାଘମାନେ। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କ'ଣ ବା କହିବ? କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ? ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା, ନିଜେ କିଛି ଉପାୟ କରିବ। କେତେବେଳୁ ସେ ଯୁବକମାନେ ଚାହା ପିଇ ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଆଡ଼କୁ ନିଘା ନାହିଁ। ମନରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ସଂହାର କରିବ ଏ ମଣିଷ ବାଘଗୁଡ଼ାକୁ। 2 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି ତା ମାଆକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଚାରିବାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କଲେଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ପୁଙ୍ଗୁଳା ମୃତ ଶରୀର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି। ପବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ତା ଝିଅ ଡରରେ ଥରୁଛି। ସେ ପାଖରେ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ ସାଷ୍ଟାମ ହେଲା ପରେ କହିଲା, ବାପା, 3 ଜଣ ଯୁବକ ସଦାବେଳେ ମୋ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅଭଦ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା, ତୁମେ କିଛି କର, ନହେଲେ ସେମାନେ। ତୁ ଜମାରୁ ଡର ନା ମୋ ମା। କାଲିଠାରୁ ତୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବୁନି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏ କଥାରେ ଝିଅର କାନ୍ଦ ସିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପବି ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସା ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ସେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ଘଟଣାର ପରଦିନ ପବି ବଜାରକୁ ଯିବା ଅବସରରେ ପୁଣି ସେ ଯୁବକମାନେ ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ତା ଝିଅର ନାମ ଡାକି ନାନା ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହିଲେ। ସାଇ ଭାଇ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପବି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ଥାନାକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଥାନାବାବୁ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାର କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲା। ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ପବି ଗାଁ ପାଖ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଜିଭ ଲମ୍ବାଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କିକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ର ତଳେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଧଣ୍ଡ ସାପର ଅଚାନକ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ନିମିଷକରେ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କଙ୍କି, ବେଙ୍ଗ ଓ ସାପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର ଏ ଖେଳ ତାକୁ ବେଶ୍ ରୋଚକ ମନେହେଲା। ତା ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ଓ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ିକୁ ଜୋର କରି ବାନ୍ଧି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବା ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସେ ଯୁବକମାନେ ଏକ କାରରେ ଆସିଲେ ଓ ପବି ଦୋକାନରୁ ଚାହା ପିଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାର କିୟଦଂଶ ପବି କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ରାତିରେ କାମ ତମାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ
ଏ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେଣି। ଝିଅଟା ଆମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ସତ କହୁଛୁ। ସେ କଲେଜ ଝିଅର ଶବ ମିଳିବା ପରେ ବାପା ମୋତେ ତାଗିଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାମଲାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନୋହିଲେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକେ ଅବସ୍ଥା ନୟାନ୍ତ କରିଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଡରିଲେ ହେବନି ସାଙ୍ଗ। ଆଜିର ଶିକାର ପରେ ଆମେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଫେରିବା। ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, କିଏ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିଛି? ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି କରିବା। ଆଜି ରାତି 12ଟାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ପବି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚାହା ଛାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ଯୁବକ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ କହିଲା, ନେ, ତୋ ବାକିଆ ପଇସା ବି ରଖିନବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ତୁ ବି ମନ ଖୁସି କର। ଗାଡ଼ିଟି ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। ପବି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କହି ଚଞ୍ଚଳ ବିଛଣା ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଥିଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ବେଳକୁ ପବି ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତନ୍ଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ରାତିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ କେବଳ କିଛି କୁକୁରଙ୍କ ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶୁଭୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ବାଘ, ବାଘ! କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକର ବିକଟ ଚିତ୍କାରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦରେ। ବାକି 2 ଜଣ ଯୁବକ ପବି ଘରର ନିକଟତର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଟି ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ପାଇଲାନି। କେବଳ ଯାହା ଶୁଭୁଥିଲା ଛିନ୍ନ ଗଳାରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତର ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଶବ୍ଦ। 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଭୟରେ ତା ହାତ ପାଦ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସେ ଅଚେତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରୁ ତାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବାଘ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂଇଁ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଛିନ୍ନ ଗଳାରୁ ବୋହୁଥିବା ରକ୍ତ ମାଟି ରଙ୍ଗକୁ ଲୋହିତାବର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲା। ପବିର ଘର ପାଖରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ହରିଆ ବାହାରକୁ ଆସି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ଶରୀର ଓ ଏକ ବାଘ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚତୁଷ୍ପଦ। ପଲକ ଓ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ବାଘ ଆସିଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ହରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଖି ମଳି ମଳି ପବି ଘରୁ ବାହାରି ହରିଆକୁ ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ହରିଆ ଉତ୍ତେଜନାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ପବି ଭାଇ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ଚଁ ଚଁ କରି ପିଇଗଲା। ମୁଁ ପଥର ମାରି ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାତ୍ର ସେ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସିଲା। ମୁଁ କି ଡରିବା ଲୋକ, ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲି। ବାଘଟା ଭୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ହରିଆକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା। ଘଟଣାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହରିଆ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମନରେ ହରିଆର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆପଣା ଛାଏଁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। 3ଟି ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ବାଘ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା, ସହରରେ ଶତଶତିକା ବାଘ ମାତିଛି। ବାଘ ପାଟିରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଶିକାର କରିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରଦିନ ପବି ପୁଣି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଜାଳିବାରେ ଲାଗିଲା। କେତୋଟି ଧାରୁଆ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେଦିନ ସକାଳେ ଚାହା ଦୋକାନୀରେ
मଣିष बाघ विषय चर्चा नथिला, चर्चा थिला सत सतिका बाघ विषय। पबी मुरुकी हसा देई कहिला, सत सतिका बाघ थाउ थाउ जदि मଣିଷ माने बाघ पालटिबे तेबे अवस्था एया हेबा छड़ा अन्य गति नाही। पबीर अंतरात्मारे हसुथिला सेही बाघ जिए कि सेदिन निशार्ध रजनी रे तीनिटी दुरात्माकर शिकार करिथिला। सांगमाने आगकू एहीपरि सुंदर सुंदर मनछुआ कहानी गुड़िक सुनिबा पई चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब करि नियंतु। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।